ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಶಮೀರಾ ಬಿಳುವಾಯಿ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ. ಕಲಬುರಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮೋ ಮತಬೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು. ಜೆಡಿಎಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಯು-ಟರ್ನ್ ಹೊಡೆದಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಈ ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಮತ ಹಾಕಬೇಡಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆಯೆಲ್ಲ ದೇವೇಗೌಡರನ್ನ ಹೊಗಳಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ಇವತ್ತು ಯು-ಟರ್ನ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಟಾಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ದೇವೇಗೌಡರನ್ನ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಮತವನ್ನ ನೀಡಬೇಡಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಯಾರೇ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋರು ಯಾರು ಕೂಡ ಮತ ಹಾಕಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. जेडीएस बहुत दूर नंबर 3 पर भी लुढ़कता चलेगा. अब जेडीएस किसी भी हालत में सरकार नहीं बना सकती है, कांग्रेस को नहीं हटा सकती है, कर्नाटक का भाग्य नहीं बदल सकती है. ये सबका मत है. तो जेडीएस को वोट देकर के अपना वोट खराब करने का काम कर्नाटक का कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति कर सकता है क्या? लेकिन जेडीएस चुनाव तो हारने वाला ही है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है. लेकिन जेडीएस ने कर्नाटक की सबसे कुसेवा की है. तो उन्होंने अन्य राज्यों से अतिवादी, अति संप्रदायवादी, उग्रवाद को समर्थन करने वाले अतिवादी सांप्रदायिक ताकतों को कर्नाटक में बुला करके उनका गठबंधन करके चुनाव जीतने के मोह में पूरे कर्नाटक के भविष्य को दांव पर लगाने का बहुत ही बुरा काम किया है. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಹರಿಹಾಯ್ದ್ರು. ವಿದ್ವತ್ ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ, ಸ್ಟೀಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿವಾದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಮೋದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿಯನ್ನ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಸಿಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ರು. ಮೋದಿ ಭಾಷಣದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. बेंगलुरु में स्टील वाला ब्रिज ये बनाने का प्लान था. ये क्या था? वो STEEL नहीं था, ये STEL ब्रिज की चर्चा थी यहां पर. और ये STEL वाले ब्रिज के नीचे से रुपयों की गंगा बहने वाली थी, जो मंत्रियों के घर में जाने वाली है. और कांग्रेसी विधायक, उनका बेटा सत्ता के नशे में चूर होकर के आए दिन रास्ते में लोगों को मारपीट करे, निर्दोषों को परेशान करे और उनको यहां की सरकार हर प्रकार से रक्षित करे, तब जाकर के स्थिति अब पैदा हुई है. लेकिन ऐसी सरकार बैठी है कि उसने 5 साल के भीतर ये हमारे कंप्यूटर कैपिटल को क्राइम कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया है. न्यू ईयर मनाने के लिए लोग या तो गोवा आते थे या बेंगलुरु आते थे, लेकिन अभी न्यू ईयर के समय सोशल मीडिया में बेंगलुरु की जो तस्वीरें आती है वो किसी भी को भी चिंता में डाल देती है. ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರ ಕಣ ಇವತ್ತು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಿಸಿ ಏರಿತ್ತು. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ. ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ರು. ಮೋದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಪ್ರಚಾರ ಭರಾಟೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಬ್ಬರ. ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಪ್ರಚಾರದ ಅಬ್ಬರ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರ ಮತಯಾಚಿಸಿದ್ರು. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಭಾಷಣ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮೋದಿ ಮತದಾರರ ಮನಗೆಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮಗೆ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ. सरदार वल्लभ भाई पटेल का कलबुर्गी के साथ एक विशेष रिश्ता रहा है. ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिन्होंने इस कलबुर्गी को लोकतांत्रिक भारत का हिस्सा बनाया. निजाम ने जब विलय के पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था, तब लौह पुरुष ने उनको झुकने पर मजबूर कर दिया था. ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಯೋಧರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವಮಾನ. तब ये कांग्रेस पार्टी बेशर्मी के साथ देश के शहीदों का अपमान करने की आदत रखने वाली, देश के वीरों का अपमान करने की आदत रखने वाली, मातृभूमि के लिए जी जान से मरने मिटने वालों को बुला देने वाली कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भी सवाल या निशान खड़े कर दिए. ಕಲಬುರಗಿ ನಂತರ ಮೋದಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ಗಣಿನಾಡು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಮೋದಿಯ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತೊಲಗಿಸಿ. कर्नाटक में सिद्धारुपैया सरकार है. कमल के फूल पर बटन दबा करके ये हिसाब चुकता करना है भाइयों बहनों. ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ. बेल्लारी से जब मैडम सोनिया जी चुनाव लड़ी थी तो 3000 करोड़ रुपए का पैकेज की बात कही थी, लेकिन सोनिया जी चुनाव जीतने के बाद अपना वादा भूल गई. ದಲಿತ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜಕೀಯ. सारे कर्नाटक में बताते थे कि खड़गे जी मुख्यमंत्री बनेंगे. दलितों को लगा कि खड़गे जी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जब चुनाव पूरा हो गया तो डब्बा गुल. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಮೋದಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬದಲಿಸಿ ಅಂತ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ. ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ರಂಗು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ. ಮೋದಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆ. ಮೋದಿ ಪ್ರಚಾರದ ಭರಾಟೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಾದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ರು. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸಮಾವೇಶಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಬ್ಬರ. ಮೋದಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಔರಾದ್, ಬಾಲ್ಕಿ, ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಹುಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಭ್ರಷ್ಟರನ್ನು ಸಿಎಂ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. आप कर्नाटक में आते हो, आप भ्रष्टाचार की बात करते हो, मगर आपके स्टेज पर येद्दुरप्पा जी खड़े होते हैं. दूसरी तरफ 4 मंत्री जो जेल में जाकर आए हैं. आपने येद्दुरप्पा जी को चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट बनाया है. येद्दुरप्पा जी जेल गए. आप उसके बारे में अपने स्टेज से क्यों नहीं कहते कि आपने एक भ्रष्ट व्यक्ति को कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बना रखा है. ಬಳ್ಳಾರಿ ರೆಡ್ಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವೇನು? रेड्डी ब्रदर्स ने 35,000 करोड़ रुपए कर्नाटका के चोरी किए हैं. 35,000 करोड़ रुपए
जितना पैसा कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा में पूरे हिंदुस्तान के मजदूरों को दिया, उतना पैसा रेड्डी ब्रदर्स ने कर्नाटका की जनता से चोरी किया है। आपने गब्बर सिंह की पूरी टीम कर्नाटक के विधानसभा में डालने की कोशिश कर रहे हो। मतलब उसमें गब्बर भी है, सांबा भी है, कालिया भी है, वो सब है। मतलब पूरा का पूरा गैंग, रेड्डी ब्रदर्स का पूरा गैंग जो जेल में था, रेड्डी ब्रदर्स को आप विधानसभा में डालने की कोशिश कर रहे हो, हां या ना? ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೌನ ಯಾಕೆ? जो पैसा आपके जेब में से निकाला गया था 30,000 करोड़ रुपया, वो मेहुल चौकसी और नीरव मोदी की जेब में गया। नीरव मोदी 30,000 करोड़ रुपए ले गया, उसके बारे में आपने क्या किया और आपका मुंह बंद क्यों था? ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಂದ ಜನರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡ್ತೀರಾ? क्या हिंदुस्तान के किसान ने कोई गलती की है? हिंदुस्तान के छोटे दुकानदार ने कोई गलती की है? हिंदुस्तान की महिलाओं ने क्या कोई गलती की है कि सिर्फ इन 15-20 लोगों को सब कुछ दिया जाएगा? आप बताइए कि अगले साल में आप कर्नाटक के युवाओं के लिए, हिंदुस्तान के युवाओं के लिए क्या करेंगे? आप छोटे दुकानदारों को बताइए कि गब्बर सिंह टैक्स से आप उनको कैसे बचाएंगे? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. जिस प्रकार से बसवना ने रास्ता दिखाया था कर्नाटक, नुडिडंटे नडे, सिद्धरामैया जी जो आपसे कहते हैं, खारगे जी जो आपसे कहते हैं, मैं जो आपसे कहता हूं, हम दिल से कहते हैं। अगर आपने हमारे भाषण से सुन लिया, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने हमारे भाषण में सुन लिया तो आप समझ लीजिए कि वो सच्चाई है, होगा नुडिडंटे नडे। ಬೀದರ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಿದ ರಾಹುಲ್ ಇಂದು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಬ್ಬರವಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ ಬಿಜೆಪಿ ಫೈರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಪ್ರಚಾರ. ಶಿರಸಿ, ಸಾಗರ, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು, ಬೇಲೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ರು. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರುವ ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಯುಪಿ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಮತಬೇಟೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಪರ ಅಬ್ಬರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ ಯೋಗಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಹಾದಿಗಳ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದೆ, ಇಂತಹ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಬದಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. उन जिहादियों के पक्ष में खड़ी होती हुई दिखाई देती है। यहाँ के व्यापारियों, यहाँ के किसानों, यहाँ के नागरिकों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पक्ष में नहीं दिखाई देती, उन्हें न्याय देने को तैयार नहीं होती है। ಶಿರಸಿ ನಂತರ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ನಂತರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಹರತಾಳು ಹಾಲಪ್ಪ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಯೋಗಿ, ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೋಮಾಂಸದ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ರು. ಹಾಗೆಯೇ ಜಿಹಾದಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ರು. सागर से जो एमएलए है वर्तमान में, जो स्पीकर भी हैं कर्नाटक असेंबली के, इनके द्वारा कभी नहीं कहा जाता कि मैं गोमांस का भक्षण करता हूं, और गोमांस खाने के लिए यहाँ के लोगों को कभी वो प्रेरित नहीं करते. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರಿನಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ್ರು. ರಂಭಾಪುರಿ ಶ್ರೀಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಬೇಲೂರು ಹಾಗೂ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮತಬೇಟೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರದ ಅಬ್ಬರ ಕಾವೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹಿರಿಯೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದು, ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಹಿರಿಯೂರು ಶಾಸಕ ಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ ಹಾಕಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರ ಬಡವರ, ದೀನ ದಲಿತರ, ಶೋಷಿತರ ಪರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡಿದೆ ಹೀಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮುಂದಿನ ಶನಿವಾರ 12ನೇ ತಾರೀಕು ಹಿರಿಯೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವತ್ತು ಒಂದು ಓಟ್ ಬಿಡದೆ ಚುನಾವಣೆ ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿರೋ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ತಿಂಗಳ ನೀರು ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಪರ ವಕೀಲರು ಕೆಆರ್ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀರು ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ. ಜಾಲ ನಮ್ಮದು, ಬಲ ನಿಮ್ಮದು.